students, welcome back to my channel Learning Made Simple, and I am your physics lecturer Srimati Sujata. So let us start with a new topic in the same chapter, electrostatic potential due to a point charge at a point. At a one point you are going to find what is the expression for electrostatic potential. In previous video we just learnt what is electrostatic potential is. Electrostatic potential means it's the work done in order to bring a charge from infinity to that point against the electrostatic force or electrostatic field in such a way that the charge should not gain any acceleration. Okay, so that was the thing. So we will derive the expression. For that we have to consider a source charge. This is our source charge which is producing electric field. Say it is producing electric field throughout here, right? And we will consider, okay, so this is the field I have shown here. Assume somewhere at infinity there is a test charge Q naught. So how should be this test charge? This test charge we are taking here positive. Even you can take it as negative, no problem. Right now I am taking here positive charge, as well as it's a small charge. Okay, small test charge. So this test charge, where it is placed, it is somewhere at infinity. Okay, and we will consider a point P, okay, at a distance r from the source charge. Clear? At a distance r from the source charge. Now what we have to do, we have to bring this test charge from infinity to the point P. Okay, at point P. Why? Because we need to find what is the value for Vp, expression for Vp, potential at point P. Any one point ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Actually ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ potential difference in expression ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, Vp minus V infinity final. This is initial here. Okay, this is initial, this is our final point. Correct? So final point minus the initial point, and the final potential minus the initial potential will give us what? Work done in bringing a test charge from where to where infinity to P divided by test charge. Is it? So here V naught is what? 0. At infinity what is the potential? 0, because we don't know at infinity, we don't have any information regarding the distance or force applied over there. Okay, so hence expression what you get, a Vp is equals to W infinity P by Q naught. Okay, now we need to find how much work has to be done over here. Okay, this we need to calculate. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So this we need to calculate. Now we'll calculate now. So from here to here, from infinity to point P, the work has to be done. So this work is external work. From where to where? From infinity to P. Okay, so this is one path, we can say path number 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay, see, while finding W external, work done external from infinity to P, it is very difficult to calculate this. The reason is, ನಮಗೆ W external infinity ದಿಂದ P ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ it will take place. So infinity minus this displacement, again it is infinity only. Okay, so we are not getting the information regarding the displacement over here. Okay, so hence it is very difficult to calculate W or work, external work, if the path we have chosen it as infinity to P. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿದಿಂದ ಪಿಗ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾತನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು
ಮಾಹಿತಿ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಥರನೇ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಗಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪಾತ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಪಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡೋದೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾತನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪಿ is no use, so it's highly impossible to calculate. So it's very easy to calculate the path or work done in the path p to infinity. Why? The reason is, see, here we have information regarding the distance, right? Why we require distance? Because see, when I keep a test charge here, ankolana test charge infinity dalli illa, test charge point p dalli ide anta ankolana. ಸೊ ಪಿದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್? ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ತಂತಾನೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1/4πε0 Q ಇಂಟು Q0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್, r², ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ವೈ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪಿ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎಫ್ ಇ ವಾಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಐಡಿಯಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ P to infinity. Okay, ಇದು ಯಾವಾಗ? This force is when if you are considering the path P to infinity. Okay, now ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಅದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೋಗುವಾಗ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ? ಪಾತ್ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಅದು ತಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈವನ್ ದೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ವೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಫ್ ಇ ಹೆಂಗಿದೆ? ಎಫ್ ಇ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Okay, our external force, electrostatic force is in this direction. This force is repulsive. Therefore, test charge will gain what? Acceleration. But what is the condition to get electrostatic potential? That test charge should not gain any acceleration. Hence, what you are going to do? For that purpose, you are applying the external force.
when you apply the external force, what happens? This test charge ನೀವು ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಜಗೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗೋದು, ಆ ಥರ ಸ್ಲೋಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ದಿಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ electrostatic force. It should be equal to the electrostatic force, but in which direction? Opposite. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಟಿಪ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದು? ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್. ಸೊ ಟು ಮೂವ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಡಿತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ, ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ concept over here. Concept is very important. You first clear up the concept, then in derivation in simple ide idu. Okay, so that's why for this purpose we are going to choose the path p to infinity. Okay, so f external ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ? ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಪಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆ, ಸೇಮ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಮ್ದು ಎರಡು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತಿಗೆ ಹೋದಾಗೂ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇತ್ತಾಗ ಹೋದಾಗೂ ಪಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೋದಾಗಲೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ that the electrostatic force is conservative in nature. Okay, so can I say that work done from p to infinity is equal to what? Work done, external work done from infinity to p, infinity to p. itara helboda? Both are equal, but look at the direction. ಇದು ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್. ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೈ? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್, ಹೌ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್, ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅತ್. ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐದರ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆರ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೀವು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ನೌ so we know that electrostatic force is this much. Okay, can I and also we know that external force is equals to our electrostatic force. So how much it would be? Same amount. Clear? So if this is the electrostatic force ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ವೈ? ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ದೀಸ್ 2 steps. Now we have to calculate work, external work done from where to where? From p to infinity. So what is the expression now
ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್. Why we are taking here integration? Because this distance, is it varying over here? ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಜಾಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್, ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಯಿತು, ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸು, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ರಿ, ಅಥವಾ ಡಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ನಾವೀಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಿ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್, ಪಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ದಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನಾ external P infinity is equals to, can we expand it? This is the dot product. So integration from P to infinity, dot product ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, F external dr cos theta ಆಯ್ತಿದೆ, vector A dot vector B, AB cos theta ಆಯ್ತು. Now look for the theta, angle theta, is it 180 degree here? How? Check here. Angle is between what? Your F external and dr, F external and dr. See, your charge was here, you are applying the external force. So ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಹಿಂಗಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಅಗ್ರಿ? ಸೊ dr is in this direction, your external force is in this direction. See, this is your dr direction. Okay, so are they making an angle of 180 degree? See, your dr is in this way. Okay, are they making angle 180 degree over here? Clear? So hagadre theta is 180 degree. Why? Because and dr are anti-parallel. Clear? Understanding? Okay, so what will be the expression now? W external from where to where? From P to infinity is equals to P to infinity. What it becomes? Cos 180 minus 1. Yes, F external into dr. Cos 180 is how much? Minus 1. I hope you understood up till here. Okay. Next, external from P to infinity is equals to, we will take out the minus sign, P to infinity F external into dr. Okay, now what is the value for F external? What is it? Minus P to infinity, it is 1 by 4 pi epsilon naught q into q naught by r square into dr. Agree? Now take out the constant, your source charge is constant and this is also constant, even test charge is constant, you will take it out. 1 by 4 pi epsilon naught into q naught into 1 by r square into dr, integration from P to infinity. Clear? So in first year I have explained you about integration, correct? So minus 1 by 4 pi epsilon naught into q naught. So what will be the value of 1 by r square? I'll just explain over here side for your reference. So 1 by, what is the formula for integration? X raised to n into dx is equals to what? X raised to n plus 1 divided by n plus 1. So here integration is regarding 1 by r square. 1 by r square I can write it as
r whole raised to minus 2 into dr is equals to apply this formula na. This is r n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 which is equals to what? Minus r raised to minus 1. Can I write r raised to minus 1 as minus 1 by r? Clear? So the value is minus 1 by r. Limits you will write outside the bracket. These are the limits. Okay, which is equals to minus 1 by 4 pi epsilon naught q into q naught. Now put upper limit in this variable. R is variable here. Put upper limit in the variable, then minus the lower limit. So minus 1 by infinity minus of minus 1 by p. Okay. Now look at the diagram again. This p ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? r ದಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, r to infinity. So that means p is nothing but here r. P is equals to what here? R, correct? P is equals to r, that is the value you are taking, distance you are taking. So in place of p can I put r? Yes, r. Okay, so what is left out? Minus 1 by 4 pi epsilon naught q into q naught. Here you see this goes off, 0 minus into minus plus 1 by r. So that's equals to minus q naught divided by 4 pi epsilon naught into r. Work done. From where to where? From p to infinity. Or what is p here? It is r. So or you can take it as r to infinity. Okay, work is done from where to where? From r to infinity. Okay, so this is the answer what we got here. Clear? Now next you see what was our assumption? Assumption in the sense, what is external work done? External work done from infinity to p is equals to minus external p to infinity. Correct? We got this. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಗಾಟ್? 1 by 4 ಪ್ಯಾಪ್ಸನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಹಿಂಗೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ ಆರ್. ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪಿ is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r. Is it right? Okay, here infinity to r ಅಂತನೂ ತಗೋಬೋದಾ ನೀವು ಇದನ್ನು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು r ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು. ಏಕೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ? ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿದಿಂದ ಪೀಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಆದರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ, ಪಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ರದ್ದೇ ಸಿಕ್ತ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪಿ. What was the main concept used here? The conservative nature, because it is independent of path. It depends only on the initial and final points. So your initial point was p and final was, initial was infinity and final was p. So we have arrived at the same concept. Now ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ರೈಟ್, ಹಾಗೆ ಬಂತೀಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು this path, okay, along with this path, but same is equal to this. The reason is work done is independent of path in this case. Correct? Now next, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಇದು. What is our potential expression? V potential is equals to what? 0. V infinity is equals to what? 0. So agar Vp is equals to ಏನಾಗುತ್ತಾ? Vp is equals to work done from infinity to p divided by q naught ಇದೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, right?
we know this. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಂತ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? By the definition of potential difference, Vp minus V naught final minus initial equals to work done from where to where, from infinity to P to V naught. This is 0. Okay, this we have done. So that expression I have taken here. Clear? Therefore Vp is equals to work done, we know it. Work done, we know it. Now substitute work done here, this work done here. So how much you will get? 1 by 4 pi epsilon naught. ಇದನ್ನು ನೀವು k ಅಂತನೂ ತಗೋಬೋದಾ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, k ಇಂಟು q naught by r by q naught get cancels. So Vp is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. So this is our expression. Clear? So this is the potential at a point. I hope you understood this derivation. If you have any doubts, you can put it in the comment box. Thank you so much, and do subscribe my channel, and please share among your friends.